Good evening students, நம்ம class ஆரம்பிக்கலாம். நேற்று 7.3 exercise 7.3ல 10 questions நம்ம complete பண்ணிருக்கோம். இன்னைக்கு 11th question பார்க்கணும். சரியா? இந்த adjoining figure AC equal to அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. figure எப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. இந்த right angle triangle இங்க 60 degree. This is AC and this is B. And சரி A வந்து இங்க கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, இது AB, மேல C கொடுத்திருக்காங்க. ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் and this is 25 meters அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. find AC அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. AC கொடுத்திருக்காங்க இங்க 60 டிகிரி 25 தான் AB. ABயையும் ACயும் கனெக்ட் பண்ற 60 டிகிரி மூணையும் கனெக்ட் பண்றது tan theta. Therefore tan 60 is equal to opposite side by adjacent side. Yeah, tan 60 is root 3. So root 3 equal to AC by 25, which implies that AC equal to 25 root 3 meters. So is the answer 12th question. In the adjoining figure angle ABC அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So இங்க இதே மாதிரியான ஒரு diagram A, B, C, இங்க 100 meters, இங்க 100 root 3 meters. திரும்பவும் நமக்கு tan theta, அதாவது tan B, இத வந்து கேட்டிருக்காங்க நமக்கு. Tan of angle ABC equal to opposite side is 100 root 3 by adjacent side 100 போயிடும். So tan angle ABC equal to root 3. Tan of what is root 3? 60 degree. Therefore angle ABC equal to 60 degrees. 13th question. A man is 28.5 meters away from a tower. So this is the tower. His eye level above the ground is 1.5 meters. இது 1.5 meters. இங்கேயும் 1.5 meters. The angle of elevation of the tower from his eyes is 45 degrees. இது 45 degrees. Then the height of the tower is, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, whenever you have 45 degrees, 45 degrees இருந்ததுன்னா adjacent side and opposite sides will be equal. ஏன் தெரியுமா? tan 45 equal to 1. tan 45 1 அப்படிங்கும் பொழுது opposite side of 45, adjacent side of 45 ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இப்போ இது 28.5, இது 28.5 போது இந்த ஹைட்டும் 28.5. அப்படி இல்லை நீ tan 45 போட்டு செய்யறதுனாலும் செய்யலாம், நோ ப்ராப்ளம். இப்போ இந்த 25.5 ஓட 1.5 ஆட் பண்ணா, so the height of the tower is 28.5 plus 1.5, which is equal to 30 meters. சரியா? tan 45 கொடுத்தா ரொம்ப ஈஸியா நம்ம பண்ணலாம். Next question. In the adjoining figure, sin theta equal to 15 by 17. Then BC equal to அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. sin theta நமக்கு டயக்ராம் எப்படி இருக்கு? இது C, இது AB, and angle A is marked to be theta, and this is 85 meters. இப்போ sin theta வேணா என்ன செய்வோமா? sin theta is equal to AB, அதாவது opposite side. theta ஓட opposite side it is BC by AC, which is equal to 15 by 17 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? இப்போ 15 by 17 எழுதிக்குவோம். That is BC நமக்கு கேட்டிருக்காங்க. BC by 85 equal to 15 by 17. So you know how to find out BC, which implies that BC equal to 85 into
15 by 17. 17 இங்க 5 times போகும். 5 15s are 75 meters. Next question. 15. Tan 1 plus tan square theta. ரொம்ப ஈஸியான sum. The answer is 1. 1 plus tan square theta into 1 minus sin theta into 1 plus sin theta is equal to அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. What is 1 minus sin theta plus 1 into 1 plus sin theta? It is a plus b into a minus b form. So this can be written as 1 minus sin square theta. இங்க 1 plus tan square theta வந்து secant square theta. So this is secant square theta into 1 minus sin square theta is cos square theta. Secant square and cos square என்ன? They are reciprocals. So when you multiply the reciprocals, the answer is equal to 1. இல்லனா இத 1 by cos square theta போட்டு cancel பண்ணி நம்ம போட்டுக்கலாம். Next question. அதே மாதிரியான ஒரு question கொடுத்திருக்காங்க. 1 plus cot square theta into 1 minus cos theta plus 1 minus cos theta plus 1 into 1 minus sin 1 plus cos theta கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ 1 minus cos theta 1 plus cos theta என்று மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 1 minus cos square theta which is sin square theta. The 1 plus cot square theta cosecant square theta. அப்போ cosecant square theta into sin square theta is equal to 1. அப்போ நமக்கு 16th question also இதே மாதிரி நம்ம டீல் பண்ணோம். The answer is equal to 1. 17th question. Cos square theta minus 1 into cot square theta plus 1 plus 1 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். Question number 17. Cos square theta minus 1. Actually the answer is 0. அதாவது 1 minus cos square theta போட்டா it is sin square theta இல்லையா? இப்போ ஆனா நமக்கு மைனஸ் வெளியே எடுத்துட்டோம்னா you will get 1 minus cos square theta இல்லையா? into இது என்ன? cos square theta plus 1 is cosecant square theta இல்லையா? So you can write it as minus sin square theta into cosecant square theta plus 1. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மைனஸ் இது வந்து கேன்சல் ஆயிடும் இல்லையா? sin square and cosecant square வந்து reciprocals 1. So 1 plus minus 1 plus 1 which is 0. Now 18th question. 1 plus tan square theta by 1 plus cot square theta. 1 plus tan square theta வந்து என்ன? secant square theta by cosecant square theta இல்லையா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 1 by cos square theta cosecant square theta எழுதிட்டோம். இது 1 by sin square thetaங்கும் போது this will become reciprocal இல்லையா? denominator இருக்கிறதுனால sin square theta by 1. Therefore sin square theta by cos square theta which is equal to tan square theta. So B. Now 19th question. Sin square theta plus 1 by 1 plus tan square theta. அப்படின்னா என்ன அர்த்தமா? சயின்ஸ் ரொம்ப இதெல்லாம் வந்து மென்டலி நம்ம செய்யலாம். sin square theta plus 1 by 1 plus tan square theta. It is sin square theta plus 1 by secant square theta. 1 by secant square theta என்ன? It is cos square theta. So sin square theta plus cos square theta which is equal to 1. And the last question. 9 tan square theta minus 9 secant square theta. The answer is minus 9. 9 tan square theta minus
9 secant square theta. நமக்கு என்ன தெரியும் பாரு, 1 plus tan square theta is equal to secant square theta தெரியும். அப்போ நம்ம tan square theta equal to secant square theta minus 1. அதை இங்க substitute பண்ணு. 9 into secant square theta minus 1 minus 9 secant square theta. Therefore, it is 9 secant square theta minus 9 secant square theta. அப்போ plus 9 secant square theta minus 9 secant square theta cancel ஆயிரும். The answer is minus 9. So, this is the end of the chapter. இல்லையா? சீக்கிரம் நமக்கு trigonometry முடிச்சாச்சு. Now, we will pass on to the next chapter which is mensuration. சரியா? mensuration பார்க்கும்போது we'll see ஒரு presentation ஒன்று பார்க்கலாம். mensuration அப்படினாலே உனக்கு தெரியும், இந்த ஏரியா வால்யூம் ஆஃப் எனி geometrical shape எல்லாமே எதில் தான் படிக்க போறோம். we are going to learn in mensuration. இல்லையா? சரி, mensuration என்னென்ன படிக்க போறோம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். surface area is like the amount of paper you will need to wrap the shape. அது என்ன ஷேப்பா வேணாலும் இருக்கலாம். இப்போ இந்த ஷேப் எடுத்தோம்னா இதை ஃபுல்லா எப்படி கவர் பண்றோம் பேப்பரை வச்சு, அந்த பேப்பரோட ஏரியா, தட் இஸ் surface area. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சின்ன கிளாஸ்லயே படிச்சிருக்கோம், this is a cuboid. அப்ப என்ன செய்வோம், ஏரியா ஆஃப் இந்த சர்ஃபேஸ், area of the backlobular surface. அது 2, அதாவது இது வந்து LB, L is the length, B is the, இது வந்து height. இல்லையா? அப்போ L into height, அப்போ 2L into LH அப்படின்னு வரும். அதே மாதிரி இங்கே 2BH, 2LB. அப்போ 2 into LB plus BH plus LH is the surface area of a cuboid அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி போங்க வேற வேற ஷேப்ஸ், அதாவது முக்கியமா வந்து கோன், சிலிண்டர், அப்புறம் another thing is sphere. அது எல்லாத்துக்கும் நம்ம படிக்க போறோம். You have to take apart the shape to get its net and figure the area of the parts. இல்லையா? ஒரு சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னா அதோட பார்ட்ஸ் எடுத்து தனித்தனியா நம்ம நெட்னு சொல்லுவோம். நெட்னா வாட் இஸ் a net? இப்போ ஒரு கியூப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பேப்பர்ல எப்படி நீ வரைஞ்சேன்னா உனக்கு நெட் கிடைக்கும். ஐ மீன் அந்த கியூப் வந்து நீ செய்ய முடியும். தட் இஸ் கால்டு நெட், நெட் ஆஃப் த கியூப். இது எல்லாமே ஈக்குவலா, அத கான்குவென்ட் ஸ்கொயர்ஸ் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா 1 2 3 4 5 தான் வந்திருக்கு. ஸோ எனி ஒன் ஆஃப் த சைடு வந்து நீ என்ன பண்ணிக்கலாம், இன்னொரு ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு சார்ட் பேப்பர் எடுத்துட்டு இது மாதிரி ஒரு டயக்ராம் போட்டு இந்த லைன்ஸ்ல அப்படியே ஃபோல்டு பண்ணி நீ ஜாயின் பண்ண கார்னர்ஸ் வில் பி கெட்டிங் எ கியூப். இல்லையா? அண்ட் திஸ் இஸ் கால்டு த நெட் ஆஃப் எ கியூப். இப்போ ஒரு சிலிண்டர் வேணா என்ன செய்யலாம், நீ சிலிண்டர் வந்து நீ கட் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். சிலிண்டர் இப்படி இருக்கும் இல்லையா? இது ஹாலோ சிலிண்டர்னு வச்சுக்கோ, உள்ள ஒண்ணுமே இல்லை. அப்போ இந்த வெளியே கட் பண்ணி விட்டேன்னா என்ன கிடைக்கும், இப்படி ஒரு பேப்பர் கிடைக்கும் இல்லையா? இப்படி ரெக்டாங்குலரா ஒரு பேப்பர் கிடைக்கும். அது போக இப்ப இங்க மேல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு, கீழேயும் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா there will be one செப்பரேட்டா ஒரு சர்க்கிள். அப்ப டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படிங்கும்போது இது ஆக்சுவலி 2πr.
2 pi r into height இல்லையா? அப்போ the total இந்த surface curved surface area வந்து 2 pi r h இருக்கும். இங்க ஒரு pi r square, இங்க ஒரு pi r square. எல்லாம் ஆட் பண்ணோம்னா total surface area. I'll explain it once again. சரியா? திரும்ப அந்த curved surface area என்ன, lateral surface area என்ன, I mean total surface area என்ன நம்ம படிக்கும் பொழுது I'll explain it once again. Total surface area of any shape அப்படின்னு பார்த்தா it is the area of all the sides of the shape. புரியுதா? அடுத்து என்ன பண்ண எனக்கு தெரியணும், add them together for the surface area, that is total surface area. சாதாரணமா surface area அப்படின்னாங்கன்னா total surface area தான் மீன் பண்ணுவாங்க. இப்ப பாத்துக்கோ, parts of a cylinder. சிலிண்டர் வந்து என்ன பண்ணலாம், நம்ம இது மாதிரி பிரிச்சுக்கலாம் இல்லையா? மேல ஒரு ரெக்டாங்கிள் கிடைக்கும். இது மாதிரி இங்க கட் பண்ணி எடுத்தேன்னா மேல ஒரு சர்க்கிள், கீழே ஒரு சர்க்கிள். இது அப்படியே இந்த சைடை ஃபோல்டு பண்ணிட்டு மேல உள்ள சர்க்கிள் வச்சு மூடிட்டு கீழே உள்ள சர்க்கிள் வச்சு இப்படி மூடிட்டோம்னா யூ வில் பி கெட்டிங் த ஏரியா இல்லையா? இப்ப கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன அப்படின்னா, இந்த சர்ஃபேஸ் இந்த ரெண்டு சர்க்கிளோட ஏரியா இருக்காது, ஒன்லி திஸ் மச் இல்லையா? அப்ப என்ன அர்த்தம், இந்த சர்க்கிளோட இந்த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, தட் பிகம்ஸ் த லென்த் ஆஃப் திஸ் ரெக்டாங்கிள். அப்போ அது 2 pi r இல்லையா? இப்ப 2 pi r இன்டு இது ஹைட், L இன்டு b தானே ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா, L இன்டு b. L is equal to 2 pi r and b is equal to height h. அப்ப ஏரியா, that is curved surface or area of a cylinder equal to 2 pi r h. சரியா? அது கூட இங்க ஒரு pi r square, இங்க ஒரு pi r square, that is 2 pi r square. ஆட் பண்ணா you will be getting total surface area. The net of a cylinder has two main parts. எதெல்லாம்? A rectangle, then and two circles. என்னென்ன circle? இது ஒரு circle, இது ஒரு circle இல்லையா? ரைட். இதோட ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிப்பா? put together they make a cylinder இல்லையா? and surface area of the cylinder is equal to 2 pi r h. Total surface area is equal to 2 pi r h plus 2 pi r square. அதாவது அதை எப்படி நம்ம மாத்தி எழுதலாம் பாரு, 2 pi r h plus 2 pi r square அப்படிங்கும்போது நமக்கு இங்க ஒரு 2 pi r, இங்க ஒரு 2 pi r நமக்கு காமனா இருக்கு. 2 pi r into இதுல மீதி h, இதுல 2 r ஸ்கொயருங்கும்போது r into r, ஒரு r வெளியே எடுத்துட்டோம், so plus r. So total surface area of a cylinder is equal to 2 pi r into h plus r அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். இல்லை நீ தனித்தனியா கண்டுபிடிச்சு ஆட் பண்ணிக்கிறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம். சரியா? அடுத்து பார்க்கலாமா? இப்போ வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர். வால்யூம்னா என்னம்மா, இப்போ இது வந்து ஒரு ஷேப், எனி ஷேப் யூ கேன் டேக். இந்த ஷேப்புக்குள்ள நீ என்ன ஏதாவது போட்டு ஃபில் பண்ணும், அந்த ஃபில் பண்ற அமௌண்ட், அந்த எதை போட்டு எந்த ஸ்டஃப் வச்சு இதை ஃபில் பண்றியோ அந்த ஸ்டஃபோட வால்யூம், தட் இஸ் கால்டு that is amount of actually volume is the amount of space, amount of space occupied by a solid shape இல்லையா? இப்போ வால்யூம் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது சிலிண்டர், இந்த சிலிண்டருக்கு ஒரு, அதாவது ஏரியா ஆஃப் இது வந்து சாலிட் சிலிண்டர். வால்யூம் அப்படிங்கும்போது நம்ம வி கன்சிடர் சாலிட் சிலிண்டர். இந்த சாலிட் சிலிண்டர்ல இந்த சர்க்கிள் இருக்கு இல்லையா, பேஸ், அந்த பேஸ் சைஸுக்கு நிறைய சர்க்கிள் நம்ம அடுக்குவோம். எந்த ஹைட்டுக்கு? அந்த ஏரியா வந்து சர்க்கிளோட ஏரியா அளவு pi r square. இது மேல நம்ம ஹைட் h வர்ற அளவுக்கு we are going to put circles one upon the other. பாரு, ஒவ்வொரு சர்க்கிளா போட்டு ஃபில் பண்றோம். அந்த ஒவ்வொரு சர்க்கிளாங்கும் போது ஒன்னு குட்டி குட்டி சர்க்கிளா நம்ம போடுவோம். எந்த ஹைட்டுக்கு? h அப்படிங்கிற ஹைட் வரைக்கும் இல்லையா? அப்ப அதோட வால்யூம் என்ன இருக்குமா? இட் இஸ் pi r square into h இல்லையா? pi r square into h. That will give you the volume of the cylinder. Therefore, the volume of the cylinder is the area of its base pi r square times its height. So V equal to pi r square h.
Notice that pi r square is the formula for area of the circle. இல்லையா? Next, cone. Cone எடுத்துட்டோம்னா என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும்? இதே மாதிரி surface area. இது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா total surface area, lateral surface, curved surface area இருக்கு. Then we have to find volume also. அப்போ right circular cone அப்படின்னு சொல்றோம் இத. This is called a right circular cone. ஏன் இந்த circle இருக்கு முதல்ல, அதனால circular cone னு சொல்றோம். Base is a circle, so circular cone. அதே right circular cone னு சொல்றோம். அதாவது the perpendicular drawn from the vertex. இது பேர் vertex. சரியா? அந்த vertexல இருந்து பேஸுக்கு டிரா பண்ற perpendicular is meeting the base at the center. இல்லையா? இப்போ இதுவும் ஒரு கோன் தான். இது ரைட் சர்க்குலர் கோன் கிடையாது. இப்படி கொஞ்சம் ஸ்லாண்டா இருக்கும். This is also a cone. சரியா? இதுக்கு வந்து நம்ம பேஸுக்கு perpendicular போட்டோம்னா it will fall outside. இல்லையா? இங்க வரும். So it doesn't fall inside the foot of the perpendicular does not coincide with the center of the base. So it is not a right circular cylinder. இது right circular cylinder ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இதோட கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we need the slant height L. இதை வந்து slant heightனு சொல்வோம், Lன்னு எடுப்போம். இந்த perpendicular height வந்து Hன்னு சொல்வோம். radius of the base is Rன்னு சொல்வோம். surface area of the cone என்ன படிச்சிருக்கோம்? pi r L. சரியா? pi r L. and total surface area என்னவா இருக்கும்? நீயே சொல்லு. curved surface area plus surface, அதாவது area of the base, that is pi r square. அது எப்படி எழுதலாம்? pi r L plus pi r square. pi r காமனா இருக்கு, அது வெளியே எடுத்தோம்னா என்ன கிடைக்கும்னு சொல்ல? This is equal to pi r into L plus r. சரியா? இது ஒரு ஃபார்முலா. இப்போ இந்த ரைட் சர்க்குலர் சிலிண்டர் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா உனக்கு இது ஹைட்டா இருக்கும், இது ஸ்லாண்ட் ஹைட்டா இருக்கும், இது ரேடியஸ். இந்த ட்ரையாங்கிள் மட்டும் எடுத்து பார்ப்போம். புரியுதா? Therefore what do you have? H is equal, H square plus R square equal to L square அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா? அதாவது இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்தோம்னா இப்படி கிடைக்கும் நமக்கு. இது ஹைட், இது எல், இது ஆர். நம்ம பித்தாகரஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணோம்னா எல் ஸ்கொயர் ஹைபாட்னியூஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் ஸ்கொயர். தட் இஸ் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹெச் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் ஸ்கொயர். இதே இது நமக்கு எல் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர். ஆர் வேணும்னா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹெச் ஸ்கொயர். இல்லையா? ஹைபாட்னியூஸ் தான் லாங்கஸ்ட் சைடு. அதனால யூ ஹாவ் டு சப்ட்ராக்ட் ஃப்ரம் த ஹைபாட்னியூஸ் ஸ்கொயர், யூ ஹாவ் டு சப்ட்ராக்ட் த known number. அதோட ஸ்கொயர் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா you'll get the unknown number. இல்லையா? சரி, அடுத்து பார்க்கலாம். இப்போ கோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோன்ஸ்ல என்ன வேற என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம். வால்யூம் ஈக்குவல் டு 1/3 pi r square h. அதாவது இது slant height, பார். இப்போ இதுக்கு உனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் சொல்றேன், கவனிச்சுக்கோ. சாதாரணமா இப்படி ஏதாவது ஒரு பேஸ், அந்த பேஸ் மேல யூனிஃபார்மா ஹைட் கொடுத்து இப்படி போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் டேக் அ cube also. இது சாதாரணமா என்ன சொல்லுவோம்னா பிரிசம்னு சொல்லுவோம். இது ரெக்டாங்குலர் பிரிசம் இல்லைன்னா ஸ்கொயர் பிரிசம். ரெக்டாங்குலர் பிரிசம்னா ரெக்டாங்குலர் இருக்கணும், ஒரு பேசஸ் வந்து ரெக்டாங்குலா இருக்கும். கியூப் அப்படிங்கிறது என்ன? ஸ்கொயர் பிரிசம். இது சர்க்குலர் பிரிசம். புரியுதா? சிலிண்டர் இஸ் அ சர்க்குலர் பிரிசம், ரைட்? அப்போ
இந்த சர்க்குலர் அந்த ஸ்கொயர் பிரிசம் எடுத்துக்கோ. இதில் உள்ள சென்டர் எடு. யூ டிரா a line to join the midpoint of one and the top. அத இப்படி ஜாயின் பண்ணு. இங்க ஒரு சைடு இருக்கும் இல்லையா, இது மாதிரி இங்க ஒரு கார்னர் இருக்கும். இந்த கார்னர்ஸ்ல இருந்து நீ லைன் எடுத்து ஜாயின் பண்ணு. இந்த கார்னர்ல இருந்து ஒரு லைன் இப்படி உள்ள போகும் இல்லையா. இந்த ஷேப்புக்கு பேரு பிரமிடு. சரியா? ஒரே பேஸ் ஒரே ஹைட் இருக்கிற ஒரு பிரிசம் ஒரு பிரமிட் அப்படி எடுத்தோம்னு சொல்லிச்சோன்னா வால்யூம் ஆஃப் த பிரிசம் வால்யூம் ஆஃப் த பிரமிட் ஈக்குவல் டு 1/3 இன்டு வால்யூம் ஆஃப் த பிரிசம். சரியா? அதான் இங்கேயும் நம்ம பார்க்கிறோம். சிலிண்டர் அப்படிங்கும் போது சப்போஸ் நம்ம இங்க ஒரு சிலிண்டர் போட்டோம்னு வச்சுக்கோ. அப்படி ஒரே பேஸ் ஒரே ஹைட் இருக்கிற மாதிரி நம்ம சிலிண்டர் போட்டோம் இந்த கோனோட சேர்த்து அப்படின்னு சொன்னா அந்த சர்க்குலர் பிரிசம் அதாவது சிலிண்டரோட வால்யூம் உனக்கு தெரியும் πr²h இல்லையா. அப்போ அந்த பிரமிட் அப்படிங்கும் போது இது சர்க்குலர் பிரமிட். கோன் இஸ் கால்ட் சர்க்குலர் பிரமிட். சர்க்குலர் பிரமிடோட வால்யூம் பார்க்கும்போது 1/3 இன்டு வால்யூம் ஆஃப் த பிரிசம் என்னங்க πr²h. therefore 1/3 இன்டு πr²h. இவன் இதை வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். உங்ககிட்ட ஒரு பீக்கர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. சிலிண்டருக்குள்ள ஒரு பீக்கர் இருந்ததுன்னா யூ டேக் அ பேப்பர் எடுத்து இதுக்குள்ள ஃபிட் ஆகுற மாதிரி இந்த பேஸ்ல கரெக்டா ஃபிட் ஆகுற மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோ. கோன் மாதிரி அதை ரோல் பண்ணிக்கோ. ரோல் பண்ணிட்டு அதுல சாண்ட் போடு. அதுல சாண்ட் போட்டு இதை ஃபில் பண்ணு. 3 டைம்ஸ் அந்த சாண்ட் ஃபில் பண்ணி போட்டேன்னா கோனை வந்து 3 டைம்ஸ் ஃபில் பண்ணி இந்த சிலிண்டருக்குள்ள போட்டேன்னா அந்த பீக்கருக்குள்ள போட்டேன்னா கரெக்டா ஃபில் ஆகும். நீ வேணா டெஸ்ட் பண்ணி பாரு. சரியா? ஏதாவது மேத்ஸ் எக்ஸிபிஷன் அப்படிலாம் வச்சாங்கன்னா யூ கேன் ட்ரை திஸ். நீங்க இது செய்து காட்டலாம். சரியா? So this is one concept which you can remember. அடுத்து பார்க்கலாமா? அடுத்து நம்ம வால்யூம் ஆஃப் ஃப்ரஸ்டம். ஃப்ரஸ்டம்னா என்னமா? ஃப்ரஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு கோன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. கோன் வந்து சர்க்குலர் பேஸ் வந்து கீழே வச்சிருக்கோம். அப்படிங்கும்போது அது மேல உள்ள கோன் ஒரு பகுதியை கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அந்த ரிமைனிங் பார்ட் இஸ் கால்ட் ஃப்ரஸ்டம். பாரு, இந்த கோன் இருக்கு இல்லையா, இந்த கோனோட பேஸ் இங்க இருக்கு இல்லையா. இப்போ இதுல வந்து ரேடியஸ் இப்போ ஒரு பிளேன் வச்சு அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா என்ன ஆகும் பாரு, இங்க ஒரு தனியா ஒரு கோன் பிரிஞ்சிச்சு இல்லையா. அண்ட் திஸ் பார்ட் இஸ் கால்ட் ஃப்ரஸ்டம். சரியா? சரி, இப்படியே வச்சுக்குவோம். நம்ம வால்யூம் ஆஃப் ஃப்ரஸ்டம் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு பக்கெட் ஷேப்னு வச்சுக்கோங்க. சரியா? இதுக்கு நம்ம ஹைட் எப்படி எடுக்கிறோம் பாரு. அந்த ஃப்ரஸ்டத்தோட ஹைட்டை ஸ்மால் ஹெச்னு எடுக்கிறோம். புரியுதா? அந்த ஃப்ரஸ்டமோட டாப் அது வந்து ரேடியஸ் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் இல்லையா. அப்படின்னா தான் அந்த ஃப்ரஸ்டம் வந்து கரெக்டா நிற்கும் இல்லையா. அப்படி தலைகீழாவும் வைக்கலாம். அப்போ பெரிய ரேடியஸை வந்து ஆர்னு எடுத்துக்கோ. சின்ன ரேடியஸை யூ வில் டேக் இட் அஸ் ஸ்மாலர். ஓகேயா? இதை எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம். இந்த ரிமைனிங் ஹைட்டை வந்து எக்ஸ்னு எடுத்துக்கோ, இதை ஆர்னு எடுத்துக்கோ. புரியுதா? தென் how will you find out the volume of this frustum? பார்க்கலாமா? முன்னாடி போடுங்க. இதுக்கு முந்தினது. ஓகே, லாஸ்ட். சரி, இப்படி வச்சுட்டு நம்ம HR
அதோட இதுல நம்ம என்ன செய்யலாம், வால்யூம் ஆஃப் த ஃப்ரஸ்டம் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்குள்ள கால்குலேஷன் உங்களுக்கு தெரியுமா? அதாவது இப்ப இந்த 2 ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இல்லையா, ஏ பி சி, இங்க இத டிஇன்னு கொடுத்துக்குவோம். ரைட், ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி, அந்த பெரிய ட்ரையாங்கிள் இஸ் similar to triangle DEC இல்லையா? ஏன், this is a right angle. இங்க பார்த்தேன்னா இந்த ஆங்கிள் ரைட் ஆங்கிள்னா இங்க இது ரைட் ஆங்கிள், இந்த ஆங்கிள் காமன். அப்போ ட்ரிபிள் ஏ 2A இருந்தாலே போதும் இல்லையா? ஏஏ கான்க்ரூவன்ஸ், ஏஏ சிமிலாரிட்டி படி பார்த்தோம்னா they are similar, கான்க்ரூவன்ட் கிடையாது, they are similar இல்லையா? அப்ப நம்ம ரேஷியோ எப்படி எழுதலாம்? x கண்டுபிடிக்கணும். இந்த xங்கிற ஹைட் தெரிஞ்சா we can find out the volume of the frustum. Volume of the frustum equal to what? Volume of the cone, that is pi r square h. Pi capital R square h minus pi small r square x இல்லையா? pi r square h plus r இல்லையா? இங்க என்ன பண்ணும், h plus x, அதான் height of the cone. ஆனா நமக்கு x கொடுக்க மாட்டாங்க சாதாரணமா. அப்ப x எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கறது தான் இப்போ நமக்கு வேலை. இது எல்லாமே by 1/3 இல்லையா? இதுதான் வால்யூம் ஆஃப் த ஃப்ரஸ்டம். புரியுதா? பாரு. சரி, முதல்ல நம்ம என்ன செய்யலாம், இந்த சிமிலாரிட்டி யூஸ் பண்ணி we'll find out one ratio, அதாவது இந்த x நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். சரியா? அப்ப என்ன ஆகும் பாரு, that is capital R by small r is equal to capital R by small r போட்டிருக்கோம். இப்ப capital அதாவது height அப்படிங்கும்போது it is h plus x இல்லையா? அப்போ h plus x by x. சரியா? இதுல இருந்து நம்ம x கண்டுபிடிக்கலாமா? தாராளமா கண்டுபிடிக்கலாம். இப்ப rx capital R into x equal to small r into h plus x. சரிதானா? அப்போ rx is equal to small rx plus small rh. இந்த x இங்கே கொண்டு வா. So r minus r into x is equal to, இந்த rx நம்ம இங்கே கொண்டு வந்ததா r minus r ஆக்கியிருக்கோம். This is rh. Therefore x is equal to rh by capital R minus r. சரியா? அது எழுதி வச்சுக்கோமா. So x is equal to rh by r minus r. இது நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். சிமிலாரிட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் பாரு, we are going to find out the volume of the frustum. இப்போ வால்யூம் ஆஃப் த ஃப்ரஸ்டம்ங்கும்போது பெரிய கோன்ல இருந்து சின்ன கோனை கட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் இல்லையா? அப்போ வால்யூம் ஆஃப் த ஃப்ரஸ்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் த பிகெஸ்ட் கோன், பிக் கோன் இல்லையா? அது என்ன, 1/3 pi r square h plus x இல்லையா? h plus x minus 1/3 pi small r square x. புரியுதா? இப்போ இந்த x க்கு இந்த வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா what are the things that will get cancelled அப்படிங்கறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். This is equal to 1/3 pi capital R square h plus 1/3 pi small r square x வரும் இல்லையா? அந்த x க்கு என்ன போட போறேன், rh by r minus r போட போறேன். புரியுதா? மைனஸ், அப்படி இல்லைன்னா இது இப்படியே நான் வைக்கலாம். எப்படி என்ன செய்யலாம் பாரு, r square x இப்படியே வச்சுக்கலாம். மைனஸ் 1/3 pi ஸ்மால் r square x ன்னு வச்சுக்கலாம். சரியா? இதுல எனக்கு என்னெல்லாம் காமன், இந்த 1/3 pi கேபிட்டல் R square h அப்படியே வச்சுக்கோ. பிளஸ் இங்க பார்த்தா 1/3 pi, அது போக ஸ்மால் x எல்லாம் காமன். So I can take like this, 1/3 pi small x into capital R square minus small r square. So
1 by 3 pi capital R square h remains as h. இங்கே நான் என்ன எழுதலாம்? 1 by 3 piக்கு அப்புறம் xக்கு I am going to substitute RH by capital R minus R. அப்போ இந்த R square minus R square a plus b into a minus b, அதாவது a square minus b square அப்படிங்கும்போது I am going to take it as a plus b into a minus b, that is r plus r into r minus r. புரியுதா? இப்போ r minus r போயிடுமா? அப்போ what am I left with? So this is equal to 1 by 3 pi capital R square h plus 1 by 3 pi பாரு capital R இங்க வரும் capital R small r h plus 1 by 3 pi small r square h. இப்போ 1 by 3 pi h வெளியே எடுத்துட்டேன்னா r square plus small r square plus small capital R small r. This is the formula for volume of the frustum. சரியா? So with this we will go to the exercise. Exercise 8.1 first question பார்ப்போம். A solid rice circular cylinder has radius of 14 centimeters and height of 8 centimeters. Find its curved surface area and total surface area. எப்பவுமே இந்த mensuration எடுக்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் பண்ற அட்வைஸ் என்னன்னா draw the diagram. டயக்ராம் போட்டுட்டு அதுல R என்ன H என்னன்னு அப்படியே எழுதுங்க. புரியுதா? இப்போ R is equal to 14 centimeters, H is equal to 8 centimeters. எழுதிக்கோமா? Given R is equal to 14 centimeters and H is equal to 8 centimeters. So what is CSA? CSA formula சொல்லு. CSA of cylinder is equal to 2 pi RH equal to 2 into 22 by 7 into 14 into 8 centimeter square 2 இல்லையா? அப்போ 44 into 16 centimeter square which is equal to 64. 6 carries 64 plus 6 70 704 centimeter square. சரியா? இது TSA, அதாவது total surface area of cylinder is equal to என்ன படிச்சிருக்கோம்? 2 pi r into h plus r equal to 2 into 22 by 7 into 14 into 14 plus 8, that is again 22 இல்லையா? இது கேன்சல் பண்ண 2. அப்போ 22 into 22, அதாவது 22 square into 4 மல்டிப்ளை பண்ண 22 ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்க தெரியும் இல்லையா? 2 2s are 4, இங்கே 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2 2s are 4. இவ்வளவு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். அப்படி இல்லைன்னா நீ டைரக்டா 44 into 44 கூட போட்டுக்கலாம். That is 4 4s are 16, 1 carries 32 plus 2 1 33, 3 carries 16 19 centimeter square. புரியுதா? அடுத்த क्वेश्चन போலாமா? So we'll wind up with this, children. We'll continue in the next class.